لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے عبادت کی نیت سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں. جو احباب اس جانب کھڑے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ صحن میں تشریف لے آئیں. آپ حضرات انہیں تھوڑی تھوڑی جگہ دے دیں. تھوڑے تھوڑے آپ اس طرف ہو جائیں. ہلکی ہلکی ویسے بھی ٹھنڈ ہو گئی ہے. مل کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ٹھنڈ نہیں لگے گی. اور یہ یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہ کھڑا ہو جائے. کوئی بھی. میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں کوئی نہ کھڑا ہو. آپ حضرات آ جائیں. کھڑے کھڑے آپ تھک جائیں گے. میں آپ کا احساس کر رہا ہوں. بیٹھ جائیں. آ جائیں. میں ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف رکھیے.
چوٹی والا نہیں آ کھڑا. قابل سب تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جن احباب نے باتیں کرنی ہیں یا تھک چکے ہیں انہیں میں انتظامیہ کی طرف سے اجازت لے کے دیتا ہوں کہ وہ گھر تشریف لے جائیں. قربان اللہ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کو سناؤں. چک 99 شمالی سرگودا میں غالباً 3 یا 4 سال کے وقفہ سے آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بڑی محبت سے دعوت دی گئی، میں حاضر ہو گیا. اللہ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میں اب کوشش میں ہوں کہ مجھے جس اعلان کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا وہ میں کیسے بناؤں. یہ مشکل ہوگا میرے لیے. میں طالب علم ہوں، چند بکھری ہوئی باتیں، بے ربط جملے آپ کے گوش گزار مجھے کرنا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ میں جو سما خراشی آپ کی کرنے والا ہوں کچھ دیر مجھے برداشت کر لیں گے. جی سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے. مجھ سے قبل معروف عالم دین حضرت ہزاروی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اس پہ سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے. میں نے آپ کا مزاج اگلے 5 منٹوں میں دیکھنا ہے، اس کے مطابق میں نے گفتگو رکھنی ہے آپ کے سامنے. اور میں اگر مجھ سے کوئی فیصلہ غلط ہو گیا گفتگو کے رکھنے میں تو ایک یاد رکھیے گا، میں اس گفتگو کے دوران ہی کوئی اور گفتگو پہ چڑھ جاؤں گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. توجہ بھرپور میری جانب رکھیے گا. علماء کرام کی کثیر تعداد اس جانب بھی ادھر بھی تشریف فرما ہے. بھائی زبیر صاحب نے بھی کچھ حکم دیے. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کی تھکاوٹ کو مد نظر رکھوں. کیا خیال ہے؟ ابھی چناب نگر سے ہو کر آئے ہوں گے، کل آپ تھکے ہوئے تو ہو گئے یقیناً. کون ہی ہوگا؟ جی 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 تھکے ہوئے دا حال ہے. جی میں قبل بھی سنیا نا جی سارا پتہ لگ گیا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے پتا ہے سرگودا والوں کا. سبحان اللہ. میں نے کچھ باتیں عذرائے تفنن کرنی ہیں، اگر آپ یوں ہی دل پہ لے گئے تو بات نہیں. سبحان اللہ. میں تمہید کے 5 منٹ ممکن ہے کچھ تھوڑی سی توجہ میں زیادہ آپ کی کھینچنا چاہوں. اگلی گفتگو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی. اس عنوان کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ختم نبوت کانفرنس ہیں، اور بھائی جان کے نعرے بھی ذہن میں رکھیے گا. سبحان اللہ. ماضی قریب میں جتنے بھی نوجوان ہیں اور پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے تمہید عرض کر رہا ہوں.
माजी करीब में यूरोप की एक वेलफेयर सोसाइटी ने इजलास किया और उस इजलास में उन्होंने एक बात डिस्कस की, बहस में लाए कि पूरी दुनिया में जितने भी झगड़े हैं, जंगें हैं, लड़ाइयां हैं, वो मजहब की वजह से हैं। तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़े खत्म हो। जिस तरह यहां की वेलफेयर सोसाइटियां फलाई काम करती हैं, रिफाई काम करती हैं, फिर यहां की सोसाइटियों के जहन में ये भी बात आती है कि तमाम मसालक एक मसलक पर आ जाएं। हमारी कोशिश ये होती है, उन्होंने ये कोशिश करना चाहिए कि तमाम मज़ाहिब एक मजहब पर आ जाएं ताकि लड़ाई खत्म हो, झगड़े खत्म हो। है पूरी दुनिया में जंग मजहब के नाम पर। जो अखबार बीन तबका है उन्हें एक बात याद होगी कि 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि ये जंग सलीबी जंग है। क्या मतलब? ये मजहब की जंग है। तो पूरी दुनिया में मजहब की वजह से जंगें होती हैं, तो क्यों ना पूरी दुनिया को एक मजहब पर लाया जाए ताकि लड़ाई खत्म हो, जंगें खत्म हो, फसाद खत्म हो। बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो सुनेगा, खत्म हो। ये बहस हुई। इसके बाद उन्होंने 3 दानिश्वर बुला लिए। एक दानिश्वर यहूदी है, एक ईसाई है, एक मुसलमान है। सोसाइटी के 2 अफराद जज बन गए, मुंसिफ बन गए। मज़ाहिब तो और भी बहुत से हैं, आपने 3 क्यों बुलाए? इसलिए कि ये 3 वो हैं, वैसे तो बुद्ध मत भी है, सिखिज्म भी है, हिंदू भी है। ये 3 वो हैं जिनका दावा है कि हमारा मजहब आफाकी है, आसमानों से आया है। तो लिहाजा इन तीनों से बात कर ली जाए। 3 दानिश्वर सामने बैठे हैं, 2 हजरात जज बने हैं, मुंसिफ बने हैं। उन मुंसिफ हजरात ने उन जजों से कुछ सवालात किए। वो सवाल बड़े दिलचस्प हैं, आले नजर को सवाल में लुत्फ आएगा और जो मेरे जैसे सादा होंगे मैं उन्हें जवाब से मुतमईन कर दूंगा। उन्होंने पहला सवाल ये किया कि भाई मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो, तो तुम तीनों बताओ तुम्हारा मजहब किस नबी से मंसूब है? चलो मौजू तो मैं और रखने चला हूं, यहां पे लगे हाथ एक जुमला आप लाजमी ले लें, रबीउल अव्वल है, काम आएगा। सुभान अल्लाह। कि जो मन गढ़ंत चीजें हों वो मजहब नहीं होता। कि मजहब तो वो होता है जो किसी नबी से मंसूब हो। तो आप बताइए आपका मजहब किस नबी से मंसूब है? यहूदी ने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब हजरत ईसा से मंसूब है, अल्लाह के नबी गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, अल्लाह के नबी है। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से वाबस्ता है, हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मुंसलिक है। सरगोदा वालों, सवाल बड़ा मजे का है और उस सवाल में आले नजर को लुत्फ आएगा। जज कहते हैं ये बात तो तय हो गई कि हर एक का मजहब किसी न किसी नबी से मंसूब है। अच्छा ये बताओ ये दौर किस नबी का दौर है? मैं मुस्कुराने वाले लफ्ज बोल रहा हूं। ये दौर किस नबी का दौर है? यहूदी ने कहा जनाबे मूसा का दौर है, ईसाई ने कहा जनाबे ईसा का दौर है, मुसलमान ने कहा हमारे नबी का दौर है। जज ने कहा यूं नहीं, बात होगी दलील से। बात होगी, मैं सवाब की नीयत से सुना रहा हूं, सवाब की नीयत से सुनिएगा। बात होगी दलील से। अच्छा दलील क्या? जज कहता है
اللہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا, اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. مثال کے طور پر اگر حضرت موسیٰ کا ڈنڈا مل بھی جائے, اگر مل بھی جائے, آپ اس سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے, وہ آپ تک مخصوص تھا. اگر حضرت سلیمان کی انگوٹھی آپ کو مل بھی جائے, آپ اسے پہن کر درندوں سے, چوپاؤں سے, پرندوں سے باتیں نہیں کر سکتے, وہ آپ تک مخصوص تھی. اگر حضرت سلیمان کا تخت آپ کو مل بھی جائے, آپ اسے لے کر ہوا کے دوش پہ نہیں جا سکتے, وہ ان تک مخصوص تھا. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا. سرگودا والو, مجھے بابا جی نے کہا کہ ہم تھکے ہوئے نہیں. سبحان اللہ. یہ جملے ایسے نہیں کہ ان پہ سر ہلایا جائے. سبحان اللہ. اگر تو نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی گزر گیا تو اس کا دور گزر گیا, اور اگر معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور موجود ہے. پہلے دونوں دانشور خاموش ہیں, مسلمان کی باری آئی تو مسلمان قرآن اٹھا کے کہتا ہے یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ. یہ دور میرے نبی کا دور ہے. سرگودا والو بولو, قرآن میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا, آج بھی معجزہ ہے. کل بھی اثر رکھتا تھا, آج بھی اثر رکھتا ہے. کل بھی تاثیر رکھتا تھا, آج بھی تاثیر رکھتا ہے. کل بھی دل بدلتا تھا, آج بھی دل بدلتا ہے. کل بھی عقیدے سنوارتا تھا, آج بھی عقیدے سنوارتا ہے. کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے, آج بھی کروڑوں حافظ ہیں. کل بھی اس کے ہزاروں عالم تھے, آج بھی اس کے لاکھوں عالم ہیں. کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے, آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے. کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا, آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہیں بنے. تو یہ دور میرے نبی کا دور ہے, یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے, یہ وقت میرے نبی کا وقت ہے. کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے. کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی رسالت کی گواہی دے رہی ہے. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے, چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا, گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو, رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا. کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے, انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا. موجوں کی روانی میں تلاطم میں بہار میں, خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب, منبر کے مصلی, ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. یہ دور میرے آقا کا دور ہے. تھکے ہوئے نہیں تو کہنا, پر بولو. یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے, یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے. کائنات کی ایک ایک چیز دہائی دیتی ہے. ایک عرب عالم نے سوچا پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا, میں احد سے پیار کرتا ہوں, احد مجھ سے پیار کرتا ہے. غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں 3 راتیں ٹھہرے ہیں. غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے. احد کے بارے میں کیوں فرمایا؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی, 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد. کائنات کی ایک ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے. کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے,
کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا، کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدان رہبر محمد، راکب بہربر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلعتا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طاہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت پر سوا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیر محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الزہا محمد، احمد مصطفیٰ محمد۔ صلی اللہ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ سوال بڑا دلچسپ ہے، میں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ علماء کرام آپ کی شفقت کا طالب، اللہ علماء کو سلامت رکھے، بہاریں علماء سے۔ میں بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ جج پوچھتا ہے، آپ کو یقین آنے سوال میں لطف آئے گا، جواب میں نے کیا آپ کو جج پوچھتا ہے، تم تینوں چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے۔ توجہ، تم تینوں چاہتے جو ہو ہمارا مذہب، یہودی چاہتے ہیں یہودیت پھیلے، عیسائی چاہتے ہیں عیسائیت پھیلے، مسلمان چاہتے ہیں اسلام پھیلے۔ یقین جانے سوال ایسا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان یہ سوال لے کر سوشل میڈیا پہ چھا جائے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ میں عبادت سمجھتے ہوئے سنا رہا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں اڑوس پڑوس والوں کو۔ جج پوچھتا ہے، تم تینوں چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے۔ قسم سے یقین جانے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری۔ مجھے ایک بندہ بھی ادھر ادھر گپ لگاتا ہوا دکھائی دے رہا، کسی اور جانب توجہ، مجھ سے بات ہو ہی نہیں سکتی، میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں۔ جج پوچھتے ہیں، تم تینوں چاہتے جو ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے اور اسی کوشش میں ہو،
तो तुम तीनों में से किसी के नबी ने यह दावा किया कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं? तुम तीनों में से किसी के नबी का यह दावा कि मैं पूरी दुनिया का, अगर तो उसका दावा है जिसके पैरोकार हो तो फिर चढ़ दौड़ो सब पर। क्या बात, क्या कहें? और अगर उसका दावा ही नहीं जिसके पैरोकार हो, फिर क्या कानूनी हक है आपके पास, क्या शरई हक है आपके पास, क्या इखलाकी हक है आपके पास? मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? अगर तो जिसके पैरोकार हो उसका ये दावा है, अपनी किसी मोतबर किताब से बताइए कि उसका दावा कि मैं पूरी दुनिया का नबी हूं, फिर तो चढ़ दौड़िए। और अगर उसका दावा नहीं तो फिर आपके पास क्या हक है? दोनों दानिश्वर खामोश हैं, लाजवाब हैं, बात नहीं कर सके। मुसलमान की बारी आई तो मुसलमान कुरान हाथों में पकड़कर सीना चौड़ा करके कहता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियज़हिरहु अलad दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। प्यारे आका ने फरआन की चोटी पे खड़े होकर फरमाया या अय्युहन नास, हर नबी कौम की तरफ, कबीले की तरफ, बस्ती की तरफ, शहर की तरफ, बिरादरी की तरफ, एक वक्त में कई नबी, यहाँ कोई और नबी, कुछ फासले पे कोई और नबी, मेरे आका तशरीफ लाए तो फरआन की चोटी पे खड़े होकर कौम को मुखातिब नहीं हुए, हालांकि सामने सिर्फ कौम थी। वाह काजी वाह, मैं घर आके समझा सुभान अल्लाह, सामने सिर्फ अरब के लोग, सुभान अल्लाह, सामने सिर्फ कुरैशी हाशमी, सामने सिर्फ मक्का के लोग, लेकिन प्यारे आका ने फरमाया या अय्युहन नास, कौम नहीं, अरब नहीं, मक्का नहीं, बिरादरी नहीं, कबीला नहीं, कुरैशी नहीं, हाशमी नहीं, या अय्युहन नास, जो भी आदम का बेटा है, या अय्युहन नास, आज है या आने वाली सदी में आएगा, या अय्युहन नास, या है या कहीं और बसता है, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया, बहुत खूब, उसकी जानिब अल्लाह का रसूल बनकर आया, अल्लाह का नुमाइंदा बनकर आया। सुभान अल्लाह, एक दफा जरा मुस्कुरा के कह दो, खुश हो के एक दफा कह दो या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और अगली बात सुनिए, जितने नबी आए, जितने नबी आए, क्या जुमला आ गया है, यकीन जानो। सुभान अल्लाह, मेरा दिल कर रहे सुभान अल्लाह ले वखरे करके अंदर ले जाओ, अच्छे एक वखरे जलसा कर लवा, सुभान अल्लाह, बाकियां नूं कोई चावलों की है तैयारी? हुण मैनूं ये नहीं पता मेरे वास्ते बैठे हुए चावलों वास्ते बैठे, मेरे वास्ते बैठे हो? तवज्जो, बड़ा खूबसूरत जुमला आ गया, सुभान अल्लाह। की याद करोगे? आलमे अरवा में अल्लाह ने नबियों को इकट्ठा किया था। सुभान अल्लाह, मैं इसमें एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ, तो सुभान अल्लाह, किन्हें इकट्ठा किया था? कौन थे वो जिन्हें इकट्ठा किया था? नबियों को। किन्हें? नबियों को, अंबिया को इकट्ठा किया। मैं अपने ज़ौक़ में यूं जुमला अर्ज करता हूँ, जिसने नबी बन के आना था वो वहां था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दोस्तों तवज्जो रखना, तवज्जो, बड़ा नाजुक जुमला आगे है, इससे आगे है। जिसने नबी बनना था वो वहां था। मीसाक़न नबिय्यीन, सुभान अल्लाह, मीसाक़ था सिर्फ नबियों से।
मिसाक था सिर्फ अंबिया से, जिसने नबी बन के आना था वो वहां था। चलो थोड़ा सा और आसान कर दूं, सलीस कर दूं, जो वहां नहीं था वो नबी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो वहां नहीं था नबी नहीं। उस महफिल में रब ने सिर्फ नबियों को इकट्ठा किया। बेशक, इस पे इत्तिफाक होगा सभी का। बेशक। उस महफिल में सिर्फ नबी। मुझे दुख तब होता है जिन्हें सबसे ज्यादा समझ आती है ना, वो ऐसे ही गुजारा। चलो ये हो गया अगली गल का रिकॉर्ड हो गई आगे चल। जो वहां नहीं था वो नबी नहीं। अल्लाह, मैं एक सवाल करने चला हूं। अल्लाह, मुझे क्या पता चलेगा कि उस महफिल में कौन कौन था? 1.25 लाख नबी हैं। आज अगर कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? उस महफिल में थे तो सिर्फ नबी, ये तो पक्की बात है। पक्की बात, पक्की बात। जिन्हों नींद आई है टुर जाए, जिन्हों भूख लगी है, मैं इंतजामिया नूं भाई जुबैर साहब नूं कहना इन्हूं चौल दे दो। दोस्तों तवज्जो है। अल्लाह, अगर आज कोई कहे उस महफिल में मैं भी था, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं इस्लाह की नीयत से, और अगर किसी के ज़हन में ये हो कि काजी की इस्लाह होनी चाहिए, आए, मैं इस्लाह करवाने को तैयार हूं। मेरी इस्लाह कीजिए। उस महफिल में कौन थे? नबी। अंबिया। अल्लाह, आज अगर कोई कहे कि उस महफिल में मैं भी था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? 1.25 लाख अंबिया हैं, वहां कौन सा सहाफी था जो रिपोर्ट कर रहा हो कि फला फला है? वो किसी ने हजरत अली से पूछा ना, हजरत अली रजी अल्लाह तआला से, कि हजरत अली बताइए कि कौन सा जानवर बच्चे देता है और कौन सा अंडे देता है? अब हजरत अली फरमाते हैं, इतने ज्यादा जानवर हैं, अल्लाह की मखलूक है, मैं तुझे एक एक का क्या नाम बताऊं? मैं तुझे एक निशानी बताता हूं। जिसके कान बाहर हैं वो जानवर बच्चे देता है, जिसके कान अंदर हैं वो अंडे देता है। एक जुमले में बात होगी। अल्लाह, मुझे क्या पता चलेगा कि वहां कौन कौन नबी था? अगर आज कोई कहे मैं भी वहां था, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये था या नहीं था? अब जिसे समझ आ जाए, इस बात को समझ आएगा, और मुमकिन है नाराज ना होना। बात दूसरे से जानिब देखेंगे, इसे क्या हुआ, ये क्यों सुभान अल्लाह कह रहा है? मुमकिन है, मुमकिन है, मुमकिन है। तवज्जो, इसी आय मुबारका में अल्लाह ने नुक्ता दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, वइद अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल, सुम्मा जाअकुम रसूल। नबियों सुनो, नबूवत दूंगा, हिकमत दूंगा, तदब्बुर दूंगा, लेकिन सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल, तुम सारे मेरे महबूब से पहले जाओगे। अब जो जो था वो नबी, और वो सारे आका से पहले। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। किसी एक को भी नहीं कहा कि तू एक पीछे रह जाएगा। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। अल्लाह आप फरमा रहे हैं सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। रसूल तो 313 है, रसूल तो 313 है। आप किसका तज़किरा फरमा रहे हैं कि सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल? अल्लाह फरमाते हैं, जब मैंने कह दिया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल, तो अब ये रसूल वाला लफ्ज मैं किसी और के कलमे में लगने ही नहीं दूंगा। आदम शफीउल्लाह होगा, नूह शफीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा, दाऊद खलीफतुल्लाह होगा, याकूब नबी अल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
मेरे ख्याल से मैं सिर्फ शेर सुनावा दलील तुहानू उत्तों लंघनियां तवज्जो है रास नहीं बैठे मेरे जब मैंने कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल तवज्जो है साहब जब मैंने कह दिया सुम्मा जाकुम रसूल अब जिस वक्त भी तज़किरा करूंगा ना महबूब का इस खूबसूरत लफ्ज से यो मुज़य्यन करूंगा रब्बना वबास फीहिम रसूला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ या अय्युहन नास क़द जाअकुमुर रसूल एक दफा जरा मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह में हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए मोहब्बत होगी ये बातें इंशाअल्लाह दिल में आएंगी अल्लाह हमें हुजूर से प्यार नसीब फरमाए हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए हुजूर से उल्फत नसीब फरमाए हुजूर से मवद्दत नसीब फरमाए क्या कहने विलादत का जिक्र भी जरूरी है रबीउल अव्वल में ताकि कौम को पता चले आका कब पैदा हुए कहाँ पैदा हुए किस घराने में पैदा हुए मैं एक जुमला अर्ज करने चला था रिसालत पे लेकिन उससे पहले सुन ली विलादत रबीउल अव्वल में रिसालत रबीउल अव्वल में हिजरत रबीउल अव्वल में रहलत विलादत रबीउल अव्वल में जरूरी है जिक्र ताकि कौम को पता चले आका कब पैदा हुए कहाँ पैदा हुए किस घराने में पैदा हुए किस कबीले में पैदा हुए किस बस्ती में पैदा हुए और शान ये है बस जुमला आ गया वरना मैं रिसालत बयान करने चला था शान ये है कि जहां आका पैदा हुए ना वो धरती इतनी पसंद आई अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद मुझे मक्का की कसम अल्लाह मक्का की कसम क्यों उठाते हो वहां बैतुल्लाह है इसलिए फरमाया नहीं ज़मज़म है फरमाया नहीं हतीम है नहीं मुल्तज़म है नहीं हजर अस्वद है नहीं सफा मरवा है नहीं अरफात है नहीं क्या उठाते हैं मक्का की कसम फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद मैं जब अर्शा पे बैठ के देखता हूँ मुझे नजर आता है गलियां मक्का की गलियां मेरे मोहम्मद आजा मोमिन देख जरा हर संत फजा में नबी नबी प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुरजेब हवा में नबी नबी अलम शलो इंसान नबी काशे कामिल बुरहान नबी काशे तकदीर की जान नबी साशे सकलैन की शान नबी हर मख्फी बात का राज नबी जीम से पाक जवाज नबी मकदूर नबी तकदीर नबी हासे हक की तस्वीर नबी खासे खत्म रुसल नबी खालिक का शफकार नबी पैकर हुस्न जमाल नबी रासे रहबर हर हाल नबी जासे है जाहिद भी नबी बेबदल नबी बेमिसल नबी मेरा सीन से है साकी भी नबी सच्चा सच्चा काफी भी नबी शीन से है शाफे भी नबी साथ से सादिक जिक्र नबी तासे तरफैन में नूर नबी जासे पर नूर ज़हूर नबी रुतबे में रब के बाद नबी ऐन से ऐनुल हक नबी ऐन से है गनी भी नबी फासे फजले रब्बी भी नबी मेरा काफ से किल्ला नबी नबी काफ से काबा नबी नबी गल्लाम से पूछो क्या है नबी लौलाद की पाक फिजा है नबी मीम से मोहम्मद पाक नबी नबी वाओ से चेहरे वद्दुहा नबी या सैयदुल्लाह साहब नबी ईमान नबी ईकान नबी सुल्तान नबी मेरी जान नबी नारे तकबीर ताज तख्त खत्म नबूवत शान सहाबा कौनैन नबी के कदमों में दारैन नबी के कदमों में सिबतैन नबी के कदमों में शकलैन नबी के कदमों में हसनैन नबी के कदमों में तौकीर नबी के कदमों में शफीर नबी के कदमों में हर पीर नबी के कदमों में इज्जत भी नबी के कदमों में अजमत भी नबी के कदमों में शौकत भी नबी के कदमों में रिफ़त भी नबी के कदमों में इफ़्फ़त भी नबी के कदमों में इस्मत भी नबी हैदार में उस्वा हयात नबी परवाना पुल सिरात नबी कलियों की झटक में नबी नबी फूलों की महक में नबी नबी चिड़ियों की चहक में नबी नबी है नूर भी नबी अनवर भी नबी कासिम भी नबी आशिर भी नबी सादिक भी नबी रहमान की है सौगात नबी बिन बादल के बरसात नबी ज़ारा का बाबा नबी नबी हसनैन का नाना नबी नबी काबे का झूमर नबी नबी है अबरे करम भी नबी नबी सलवात सलात में नबी नबी हिजरत की रात में नबी नबी हर सच्ची बात में नबी नबी तबलीगी जमात में नबी
बादशाह करो। नहीं वो जो रची रहता कहीं नाले नू खलड़ी अंती कर 45 मिनट हो गए। तो फिर भी वो आ जाए 15 मिनट पाइन भाई अच्छा एक जुमला अर्ज करना चाहता था हजरात। आप बोल रहे हैं अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मुझे मक्का की कसम। सुभान अल्लाह। नींद आई हो मेरा जुमला समझ नहीं आएगा। ला उक़सिमु बिहाज़िल, मैं तालिब इल्म हूँ, ये माना तो बनता है उक़सिमु बिहाज़िल बलद का कि मुझे मक्का की कसम। अल्लाह फरमा रहे हैं ला उक़सिमु, ला का क्या माना? लफ्जी माना तो बनता है मैं कसम नहीं उठाता। घबरा गए हो? घबराना नहीं, साडी गवर्नमेंट भी कहती है घबराना नहीं। सुभान अल्लाह। आटा मिले ना मिले घबराना नहीं। सुभान अल्लाह। वो तो है मेरे वाले, नाराज नहीं हो गए? ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, ला का क्या माना? लफ्जी माना तो ये बनता है मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। हजरात फरमाते हैं ला ज़ायदा है। मैं अर्ज करूं, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैं नहीं चाहूंगा मेरी गुफ्तगू में कोई ज़ायदा हो। कोई शायर नहीं चाहेगा उसके कलाम में कोई लफ्ज ज़ायदा हो, और कुरान तो रब का कलाम है। एक लम्हे के लिए ला को उसके माने करेंगे। होता लाना है ना, एक लम्हे के लिए ला को उसके माने पे इन्होंने बाद च गिने ने, मैं पहले तो गिने ने। नारे तकबीर, नारे खत्मे नबूवत। आखिर क्यों नहीं गिरने? तब्दीली का दौर है। तवज्जो दोस्तों, तवज्जो। ला एक लम्हे के लिए बात कही, मजाक में न चली जाए, तवज्जो सुनिएगा, मैं गोता लगा रहा हूँ यकीन जाने। ला को एक लम्हे के लिए उसके माने पे रहने दो। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मैं मक्का की कसम नहीं उठाता। मैं मक्का की कसम। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं किसी की अजमत बतानी हो ना तो कसम उठाई जाती है। किसी की शान बढ़ानी हो ना उस चीज की तो कसम उठाई जाती है। किसी की अजमत को बढ़ाना हो, बताना हो उसकी अजमत, तो फिर कसम उठाई जाती है। अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु, ए जुमला खुश के बंदे हंसते नहीं, हाँ खुश के हंसते नहीं, होंगे नहीं बैठे खुश के, हाँ ये खुश के हंसते नहीं, ये बड़ा इसके नाल बजोया जुमला है। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, अल्लाह फरमाते हैं मुझे मक्का की मैं कसम नहीं उठाता। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं किसी की अजमत बयान करनी हो तो कसम उठाई जाती है। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मैं नहीं उठाता मक्का की कसम। मैं क्यों उठाकर उसकी अजमत को बयान करूं? ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद व वालिदिन व मा वलद व वालिदिन व मा वलद, मैं कसम उठा के उसकी अजमत बयान नहीं करता। ये क्या कम है कि वहां तू पैदा हुआ? मैं करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुदा पे सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो, वो रहमत का छाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमीन के हसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो वाला, जो समझे तो कोई उसे हो सवाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो तकवीन
तकवीम असम में सबसे निराला वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफ़त में अव्वल, इज्जत में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, साले से पहले, यहया से पहले वो तारीख रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो सबकी खुशी का सामान आ गया है, वो किसरा के किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं, जमाले वो अल्लाह कमाले ताला निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला वो मकसूद आ गया है, विरासे वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने असान आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है, वो सारे का सारा कुरान आ गया। वो सारे का सारा कुरान आ गया, मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी, कोई नबी नहीं, कि है कुछ शक इसमें, कोई नबी नहीं। आका फरमाते हैं लौका नबादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता तो जाया करो जुमला, आपकी मर्जी बोलो, आपकी मर्जी। आका बता के गए कुर्बे क़यामत में क्या होगा, आका बता के गए इमारतें कितनी ऊंची बनेगी, आका बता के गए कैसे कैसे हालात आएंगे, आका बता के गए मौसम कैसे बदलेंगे, आका बता के गए उम्मत पे कैसे दिन आएंगे, आका बता के गए ये शहीद होगा, आका बता के गए ये शहीद होगा, ये शहीद है, आका बता के गए उस्मान तुझे कुर्ता पहनाया जाएगा, कुछ भी हो गया कुर्ता ना उतारना, अगर नबी होता तो आका बता के जाते। फरमाया लौकाना बादी नबी लकाना, मेरे बाद नबी होता तो, ये क्यों फरमाया? दो जुमले इजाजत हो तो सुनामा, इरादा तो नहीं लेकिन मैं चलो सुना दूं, दो जुमले ज्यादा नहीं इंशाल्लाह। हजरत मूसा पहुंचे तूर पर, सुभान अल्लाह, मैं खुद अब सोच रहा हूं कि ये बात सुनाऊं या न सुनाऊं, लंबी न हो जाए कहीं, चलो मुख्तसर कर लूंगा। करो ना जी, सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात सुनेंगे तेरी बात सारी रात, सारी रात। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ा खैर अल्लाह ता फरमाए आपको। ये सहाबा वो जमात है खत्म नबूवत जो है, तो खत एक नबी अगले नबी की बशारत दे गया, मेरे बाद नबी आएगा, मेरे बाद नबी आएगा। आका खत्म नबूवत का ताज पहन के आए, आप खत्म नबूवत के बाद है क्या, मिलेगा क्या? फरमाया खिलाफत। उम्मत को क्या मिला? खिलाफत। मैंने एक जुमला अर्ज किया था, उसमें सिर्फ एक लफ्ज सिर्फ सुना देता हूं। मैंने अर्ज किया कि रबीउल अव्वल में विलादत, रिसालत, रिसालत, रिसालत क्या है? शरीयत। उसमें मैं एक मिसाल सिर्फ अर्ज करने चला हूं, ज्यादा गुफ्तगू का वक्त नहीं, फिर कभी। वो 125 में मेरे ख्याल में आना है, 125 ही है ना, 125 वाले बैठे। अब तवज्जो, शरीयत, हुजूर फरमाते हैं शरीयत लाया हूं, सच्चे बनो, अबू बकर मॉडल दिखाता हूं, आदिल बनो, उमर दिखाता हूं, हया वाले बनो, उस्मान दिखाता हूं,
सच्चे बनो, ये मैंने बनाया है सच्चा, इसे सदाकत का लिबास पहनाया है। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, इसे सदाकत का लिबास पहनाया है। सच्चे बनो, खत्मे नबूवत ने जो चीज दी है वो अर्ज करने चला हूं। सच्चे बनो, ये दिखाता हूं। अगर अबू बकर सच्चा नहीं ना तो फिर धरती पे सच आया ही नहीं। अगर अबू बकर मोमिन नहीं तो फिर दुनिया में कोई भी मोमिन नहीं। क्या बात है। प्यारे आका मिराज से वापस आ रहे हैं, जिब्रील को कहते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूँ, मैं जब जाके सुनाऊंगा मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और यही हुआ। प्यारे आका जब आए, यूं सामने बैठे हैं अबू बकर, प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूलल्लाह, निगाहें झुकाई हुई हैं, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे लिटाया, मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूलल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूलल्लाह, जन्नत से अनवारात लाया था वो मेरे दिल में भरे, सदकता या रसूलल्लाह, फिर मुझे बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह, मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह, फिर वहां से बर्राक चली, सदकता या रसूलल्लाह, बर्राक पहले आसमान पे, सदकता या रसूलल्लाह, दूसरे पे सदकता या रसूलल्लाह, चौथे पे सदक। एक जुमले पे भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर, रिफाकत सिद्दीक अकबर, रिफाकत सिद्दीक अकबर। एक जुमले पे भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा। प्यारे आका ने फरमाया हो ना, मैं सिदरा को करा अच्छा, निगाहें झुका के सदकता या रसूलल्लाह, हाय हाय, सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह, इन्नू कहंदे ने ईमान, सदकता या रसूलल्लाह। अच्छा, ये अच्छा का मतलब ये होता है कि गल ते औखी है, चलो मान लेना, तुसी कहंदे हो ते एक दफा भी अबू बकर ने ये नहीं कहा अच्छा, सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह। मैंने कभी भी अपनी गुफ्तगू को महज तवालत देने के लिए लफ्ज़ नहीं पढ़ाए, पर कोई जुमला था जो सुनाना चाहता था, सदकता या रसूलल्लाह, सातवें में पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलल्लाह, जिब्रील रुक गया, सदकता या रसूलल्लाह, मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह, मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह, जन्नत में मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह, तेरे दुश्मन का अंजाम देखा। जब सारी बात हो चुकी, यूं आमने सामने बैठे, इधर अबू बकर बैठे, सामने प्यारे आका बैठे, जब सारी बात प्यारे आका फरमा चुके, अबू बकर कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। सुन्नी बोल, सुन्नी बोल, सुन्नी बोल, मेरा जुमला सुन अगला, बोल 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 बोल, अशहदु अशहदु, तवज्जो रखना, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। यूं आमने सामने बैठे प्यारे आका अबू बकर, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। दिनों समझ आ गया, फिर वो बखील बने आया, उससे दुख होएगा। अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। सिद्दीक अकबर के गुस्ताख पे लानत। जिसको सिद्दीक खुद
जुमला और अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। जिस तरह सहाबा हमारा ईमान है, उसी तरह अहले बैत हमारा ईमान है। उस तरह अहले बैत हमारा अवामी जहन की बात करूं, अवाम में अवामी जहन की बात करने चला हूं। जब अवाम सुनती है ना कहीं पे कुछ हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई ऐसा वैसा काम हो गया, तो अवामी जहन जब बहस करते हैं चौकों में, चौराहों में, दारे में बैठकर, बैठकों में बैठकर, तो कहते हैं जी दो तबके हैं असल में, एक सहाबा करता रहता है, एक तबका अहले बैत करता रहता है। एक सहाबा वाले हैं, एक आले बैत वाले। ये मैं अवामी जहन की बात कर रहा हूँ, मैं इससे मुत्तफिक नहीं, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं अगर आपकी ये बात मान लूँ कि एक सहाबा वाला है और एक तबका आले बैत वाला है, जज मैं बनाता हूँ आपको, इंसाफ आप कीजिएगा। अगर एक तरफ से सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा है, तो क्या दूसरी तरफ से आले बैत को भी बुरा भला कहा जा रहा है? तो इसका मतलब है ये अवामी आपका जहन गलत है। जो सहाबा वाला है वो ही आले बैत वाला है, जो आले बैत वाला है वो ही सहाबा वाला है। उन शख्सियात का नाम लेकर जो कौम में फिरका वारियत को हवा दे, वो मुल्क का अमन बर्बाद करना चाहता है। वो न इस मुल्क का खैर खा है, न मजहब का खैर खा है, न इस कौम का खैर खा है। सहाबा भी हमारा ईमान है, अहले बैत भी हमारा ईमान है। इजाजत हो तो बस इंशाल्लाह घंटा हो भी गया। सुभान अल्लाह जी माशाअल्लाह। नहीं होया नारे क्या लग्या है साहब? काजी साहब ये नारा जो लग्या है, काजी तेरी सारी बात सारी सुनेंगे सारी रात। नहीं वो बात बिल्कुल उन्होंने ठीक है कि सारी रात तेरी बात सुनेंगे, लेकिन अगर काजी बात घंटे में सुना दे, काजी का फायदा ना। अच्छा तवज्जो रखिएगा, मैं एक बात सुनाने चला हूँ आपको, वो मेरी बात आप तवज्जो सुन ले, इंशाअल्लाह आप फिरका वारियत के चेहरे पे तमाचा मार के उठेंगे। क्या बात है। जितने भी नए आए हैं सुनने वाले, पुराने हैं, नए हैं, अपने हैं, बेगाने हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, सुन्नी हैं, हनफी हैं, मनफी हैं, जो तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। सुनाने में और चला चलो कोई बात नहीं। हज़रत मूसा 40 दिन के बाद तूर से वापस पलटे। 40 दिन के बाद जब वापस पलटे तो देखा कौम ने सामरी जादूगर के कहने पर एक बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत शुरू कर दी, शिर्क शुरू कर दिया। सामरी जादूगर का जादू चला। पीछे छोड़ के गए थे हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून, अपना कायम मकाम बनाकर छोड़ के गए थे। तमाम अंबिया में सबसे जलाली तबीयत है जनाब मूसा की। गुस्से हुए हजरत हारून को, मैं आपको पीछे छोड़ के गया था, आपकी जिम्मेदारी लगा के गया था, इन्होंने शिर्क शुरू कर दिया, आपने मना क्यों नहीं किया? गुस्से हुए, उन्होंने कहा मैंने मना किया, ये नहीं बात है, आपने सख्ती से मना करना था। उन्होंने फरमाया मैंने सख्ती से मना किया, ये नहीं रुके, इनकी अपनी बदबख्ती, इन्होंने जानवर को पूजना शुरू कर दिया, मैं क्या कर सकता था? इतने गुस्से हुए हजरत मूसा, इतना गुस्से हुए कि एक हाथ में हजरत हारून के सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ ली, जलाली तबीयत के, एक हाथ में सर के बाल पकड़ लिए, एक हाथ में दाढ़ी। मैं जो बात समझाना चाहता हूं, मेरा तखय्युल, चलो उसे तखय्युल मेरे को दाद नहीं दे सकते, सब तो हिला देंगे ना, मेरे उस तखय्युल के साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए। जनाबे मूसा भी नबी, हारून भी नबी, मूसा भी नबी, हारून भी नबी, गुत्थम गुत्था हो गए फिर भी नबी, हो गए फिर भी नबी, हाथापाई हो गए फिर भी नबी, ना नबुव्वत में
فرق آیا موسیٰ کی. سارے سمجھے گا نہیں بول. سبحان اللہ. نہ فرق آیا موسیٰ کی نبوت میں, نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں. مجھے کوئی اختیار نہیں, میں دھڑا بندی کروں جناب موسیٰ کی, انگلی اٹھاؤں جناب ہارون پر, یا دھڑا بندی کروں جناب ہارون کی, انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ پر. موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی. موسیٰ بھی میرا ایمان, ہارون بھی میرا ایمان. میرے عقیدے کا حسن دیکھ, موسیٰ بھی ایمان, ہارون بھی ایمان, علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی. معاویہ بھی صحابی. نہ فرق آیا علی کی صحابیت میں, نہ فرق آیا معاویہ کی صحابیت میں. وہاں سامری کی سازش چلی, یہاں سبائیوں کی سازش چلی. موسیٰ بھی نبی, ہارون بھی نبی, یہاں علی بھی صحابی, معاویہ بھی صحابی. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا, میں دھڑا بندی کروں جناب علی کی, انگلی اٹھاؤں جناب معاویہ پر, یا دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی, انگلی اٹھاؤں جناب علی پر. علی بھی حق, معاویہ بھی حق, علی بھی میرا امام, معاویہ بھی میرا امام. شخصیات کا نام لے کر قوم میں فساد اور فرقہ واریت کو ہوا دے, وہ خیر خواہ نہیں. نہ قوم کے خیر خواہ ہیں, نہ مذہب کے خیر خواہ ہیں, نہ ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ایسے شر پسند عناصر سے ہم بری ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام, اہل بیت کے بھی غلام. ہم صحابہ کے بھی دیوانے, اہل بیت کے بھی دیوانے. ہم صحابہ کے بھی نوکر, اہل بیت کے بھی نوکر. حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین آل رسول لکھ لے, دل دی تفدید تخت اوتے, حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے, حسین بھائی حسن دا پیارا ہے, حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمانہ بدلے, ساقی بدلے, میخانہ بدلے, مگر نہ بدلے. حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا سمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا, حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین غلا کا خشک ساحل, حسین زہرا کی بے قرانی. حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین ذہنوں کا آسمان ہے, اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر. حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر جارسو ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو, حسین پیغمبر کا ہو ہے. خوبصورت عقیدہ رکھیے, اللہ وحدہ لا شریک ہے. سارے نہ بولو, سارے نہ بولو. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. ذات میں اکیلا, صفات میں اکیلا, معبود اکیلا, مسجود اکیلا, الہ اکیلا. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جناب محمد الرسول اللہ. آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر آقا کے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں, آل بیت ہے تب, صحابہ ہے تب, ایمان ہے ہمارا. ایک طرف حضور کا گھرانہ ہے, ایک طرف حضور کا یارانہ ہے. آج کسی کی کیا جرأت ہے اور ہمت ہے
کہ وہ ان شخصیات پہ انگلی اٹھائے جن سے رب راضی، جن سے حضور راضی۔ اللہ ہمیں ان کا غلام رکھے، اللہ اسلام پر کاربند رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفرت کا وصوب من ذنوبی ورحمت کر جائندی من عملی، اللہم اجرنا من النار، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا الہ العالمین، سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما، جو غلطیاں جان بوجھ کر کی یا جو غلطیاں غلطی سے ہو گئی، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے۔ یا اللہ، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ حق پرستوں کی گردوں نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہ، ہمارے نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما، ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے ادارے، جتنی جماعتیں، جتنے افراد، جتنی تنظیمیں، جتنی مساجد، مدارس دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، یا اللہ امت مسلمہ پر حرمین شریفین کے دروازے کھولنے کے سبب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس ملک کے خیر خواہ ہوں، اس قوم کے خیر خواہ ہوں، اس ملت کے خیر خواہ ہوں، اسلام کے خیر خواہ ہوں۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی حضرات یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، دارالابتلاء میں سانسیں لے رہے ہیں۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی مشکل کشائی فرما، ہم سب کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ، آدھی رات کا وقت ہے، ختم نبوت کانفرنس میں تیری توحید، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت بیان ہوئی۔ یا اللہ، ہم سب کو ان سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار والا عقیدہ اور ایمان نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی یہاں پر حضرات تشریف فرما ہیں، جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔